circuit. What is the Schmitt trigger circuit? So that we have discussed. Before that, we have discussed the window comparator that we have discussed already. So how we are getting the output voltage? So in this output voltage, what we have to do in that? So when input is connected, and we have to design a such type of circuit. So upper reference, and because of lower reference, we have designing the window. So we can design the window higher threshold or lower threshold, upper threshold or lower threshold. We can say that that is the threshold or the reference. Anyone we can say that. So because of that, so upper part, at the time of upper sine wave input, the transistor or comparator has given the zero output. Such type of cases we have discussed. So first case is the VL is less than Vin is less than VH. So what it? VL means lower reference voltage is less than Vin is less than VH. Then what should be the condition? So all both the comparator is off, and because of that transistor has getting the higher value. And when, so second case, पहिली केस काय घेतली आहे? VL आहे इथं घेतलेली. So it should be the this first case. VL is less than Vin is less than VH. आता VL is less than Vin and Vin is less than VH. So case 2 should be the, so all the probability we have to cover in the operations. When we have to perform the operation, at that time all the condition will be there. So which one is the greater, higher, lesser? So that should be the VL is less than Vin is less than VH. Second case, Vin is less than VH. So in second case, what happened? So Vn is greater than VH. Now in first case, Vin is greater than VH. Second case, Vin is greater than VH. Third case, VL is less than Vin. Means VL is less than Vin, means VL is less than Vin. So Vin is greater than VL. So according to that second case and third case, the comparator 1 is on and comparator 2 is off in second case, and because of that Q1 and Q2 alternately on and off in the case number 1 and 2. And because of that, at that time in higher Vin, so that should be the off. And because of that, in this case, higher input. So in this higher input, so what should be there? The comparator, any one comparator gives the high output, and because of transistor will be work, and so the output voltage should be the 0. Now that should be the 0. So in this case, second comparator is on, first comparator is off. We have taken the cases. So according to that, so here is the case. So like that way, that will be work. And we have getting the output in the range of this VH and VL, in the range of VH and VL. And so we can say that that is the window detector. Above that window level, we have to off the output. Output should be off in the higher means higher VSAT and minus VSAT. In VSAT and minus VSAT, that should be off, and we have getting in the window output, and that output should be the square wave, not synchronous, but we can say that it is a DC level. Output should be the DC level, 0 to above voltage. Fluctuation is not there. So we can say that that is the DC level output. So that is in the window detector, and according to that, so you have to change these transfer characteristics. तुम्ही जेव्हा झेरॉक्स काढाल ना, त्या झेरॉक्स मध्ये ट्रान्सफर कॅरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज कराल. सो इट इज लुकिंग लाईक दिस वे. So first we are getting the VSAT, this one VSAT. So according to that, that will be we are getting in the transfer characteristics.
First we have to discuss the comparator. What is the comparator? Different types of comparator. So all this will be explained repeatedly. That is the feedback. But in the feedback, number of questions are arrived for your side, and I will ask the questions to you in feedback. But in these online classes, suppose I have asked the question, nobody can give the answer, and that is the time pass. So for a time pass, we are not getting the sufficient lecture. So because of that, only I have given the feedback. So after that, तुम्ही किती अभ्यास करता, किती अभ्यास करत नाही, तुम्हाला काय समजून राहिलं, हे तुमचं पाप पुण्य तुमच्यासोबत आहे. माझं शिकवायचं काम चालू आहे, ह्याच्यासोबत जर करत असाल तर तुम्हाला समजा युनिट 3 वर आहे आपण, पण युनिट 1 आणि 2 सेशनलला राहणार आहे, आणि युनिट 3 सेशनलला, युनिट 3 आणि 4 सेकंड सेशनलला राहील. आपलं सिलेबस 6 युनिट घेईल. मी 4 युनिट पूर्ण घेतो, 1 2 3 4, आणि 5व्याचा काय करतो तर 5व्यामधला एक पार्ट घेतो, दुसरा घेत नाही. 6व्यातला एक पार्ट घेतो, तो दुसरा घेत नाही. मग याच्यामध्ये काय होऊन राहिला, जो एक पार्ट आहे तो ऑलरेडी आपण इथे डिस्कस करून राहिलो. आता या युनिटमध्ये आपण अस्टेबल बायस्टेबल टायमर, आपण मल्टी व्हायब्रेटर शिकणार आहोत, बट विथ द हेल्प ऑफ ऑपॅमचा यूज करून. आणि युनिट नंबर युनिट नंबर 5 मध्ये दॅट इज द यूज ऑफ टायमर IC 555. मी तो पार्ट नाही घेणार कारण तेवढा वेळ नाही घेतणार. त्याच्या जागेवर A to D कन्व्हर्टर, D to A कन्व्हर्टर नाही, त्याच्या जागेवर आपल्याला रेग्युलेटर IC आहे. रेग्युलेटर IC त्याचा स्टडी आहे. आणि A to D कन्व्हर्टर, D to A कन्व्हर्टर होता. रेग्युलेटर युनिट नंबर 4 मध्ये. आणि 5th मध्ये पण एक पार्ट घेतो, दुसरा पार्ट घेणार नाही, कारण फिल्टर सर्किटचा दुसरा पार्ट आहे. तर तो आपण इंटिग्रेटर, डिफरन्शिएटर, लो पास, हाय पास पाहिलेला आहे. फक्त बँड पास वगैरेचा डिस्कशन नाही केला, ते तुम्हाला करावं लागेल, कारण तेवढं पॉसिबल नाही आहे इतकं या टाइम पिरियडमध्ये. सो in comparator we have discussed the comparator, inverting type comparator, non-inverting type comparator. The inverting type किंवा non-inverting type comparator असेल तर what should be the difference? Input is connected to that terminal, that is the name of that comparator. ज्याला Vin लावलेला आहे, समजा Vin जर इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला लावलाय, इन्व्हर्टिंग टर्मिनल म्हणजे निगेटिव्ह टर्मिनलला लावलाय, so we can say that is the inverting comparator. आणि V reference नॉन इन्व्हर्टिंग ला लावलेला आहे. मग त्याचा दोघांचा जो डिफरन्स होतो, दॅट डिफरन्स इज द VID. इनपुट डिफरन्स काय आहे? इनपुट डिफरन्स इज द व्होल्टेज अक्रॉस नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल मायनस व्होल्टेज अक्रॉस इन्व्हर्टिंग टर्मिनल, काही असू द्या. So according to that, we have designed the waveforms, and V reference is connected to the one terminal and Vin is connected to the one terminal. So in the same, we have to change the battery connection in the V reference, plus minus, minus plus. Then what should be the waveform? That we have discussed. आपण ते सर्व डिस्कस केलेलं आहे. Suppose inverting comparator. In inverting comparator, Vin is connected to the inverting terminal आणि V reference is connected to the non-inverting. मग नंतर काय पाहिलं आपण, याची बॅटरी पोलॅरिटी चेंज केली. सो इट इज अ वेवफॉर्म ऑफ पॉझिटिव्ह इज कनेक्टेड टू द इन्व्हर्टिंग टर्मिनल, म्हणून त्याला इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर म्हणतो. आउटपुट काय येतं? सो Vin is less than V reference, Vin is greater than V reference. Like that way we have getting the output. समजा Vin जर नॉन इन्व्हर्टिंगला आहे तर इट इज गिवन इन द पॉझिटिव्ह आउटपुट Vsat. समजलं का? Vsat. आणि Vin मायनस V रेफरन्स, तर V रेफरन्स जर मोठं असेल सो दॅट विल बी इन द मायनस. Vin कशाला कनेक्ट केलेला आहे? आता बघा, Vin इथे ग्रेटर आहे, सो दिस Vin इज ग्रेटर दॅन V रेफरन्स, बट आउटपुट शुड बी इन द मायनस Vsat. का? तर Vin कशाला लावलेला आहे? इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला लावलाय, त्याच्यामुळं हे आउटपुट भेटलाय. मग आपण काय केलं? निगेटिव्ह रेफरन्स चेंज केला.
पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह बॅटरी जी आपण घेतली होती व्ही रेफरन्स, बिकॉज व्ही रेफरन्स इज द नोन व्होल्टेज. व्ही रेफरन्स व्होल्टेज आपल्याला माहीत आहे. मला काही कशाचंही काही कम्पेअर करायचं असेल तर एक गोष्ट मला एका गोष्टीला कम्पेअर करावं लागेल. समजा आपल्या इथे वॉटर हीटर चालू केलं तर त्याला एक टेम्परेचर द्यावं लागेल, त्या टेम्परेचरचं आउटपुट आहे. माझा एसी चालू आहे तर मी 26 डिग्री दिलेला आहे त्याला. विथ द रेफरन्स ऑफ 26 डिग्री इट विल बी वर्क. इट विल बी वर्क म्हणजे इट गिव्स द 26 डिग्री टेम्परेचर. परंतु 26 डिग्री टेम्परेचर दिल्यानंतर त्यांनी सेन्सरनी सेन्स केला तर मग त्याचं कॉम्प्रेसरचं व्होल्टेज ऑफ होतं आणि कॉम्प्रेसर शुड बी ऑफ. अँड ही सिस्टीम जर स्मार्ट सिस्टीम असेल तर वी कॅन से दॅट इज द स्मार्ट सिस्टीम. बट व्ही रेफरन्स इज द 26 डिग्री. मी तुम्हाला भरपूरसे एक्झाम्पल दिले. सो इन मोस्टली, so when we have to design the program software at that time, so in instrumentation system we can say that is the auxiliary unit. With auxiliary unit means control unit, controlled by the software. Various type of softwares will be controlled to this hardware. याला सॉफ्टवेअर कंट्रोल करून राहिलं. मग ते सॉफ्टवेअर कसं आहे, मॅटलॅब आहे, VLSI आहे, आर्टिफिशियल नेटवर्क आहे, फझी आहे, C++ आहे, पायथॉन आहे, जे जे तुम्ही कराल. म्हणून आपल्याला सॉफ्टवेअरच्या मागे धावायचं कामच नाही. आपल्याजवळच आपल्या लँग्वेज आहे VLSI. VLSI IC कंट्रोल करण्याकरता VHDL लँग्वेज आहे सॉफ्टवेअर, आणि त्यांनी आपण सर्किटला कंट्रोल करतो. कुठलं सर्किट कनेक्ट करा, कारण VLSI मध्ये सर्व इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल आहे, सर्व डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल आहे. इनपुट आउटपुटला तुम्ही हाय पॉवर डिव्हाइस लावता. सेन्सर जर लावायचं असेल तर इनपुट साईडला, त्या IC मध्ये नाही अवेलेबल. सेन्सर्स आर नॉट अवेलेबल IC. AC, फॅन, ट्यूबलाईट ज्याला कंट्रोल करायचं आउटपुट डिव्हाइस अप्लिकेशन, हे सुद्धा त्या VLSI मध्ये नाही. VLSI मध्ये सर्किट आहे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आहे, आणि ते सर्किट जे पाहिजे, मक्स पाहिजे तर मक्सला तुम्हाला VHDL नी कंट्रोल करावं लागत. कुठला मक्स पाहिजे, 2:1 पाहिजे, 4:1 पाहिजे, 8:1 पाहिजे, 16:1 पाहिजे, 32:1 पाहिजे, एवढं कंपॅरिझन करतो आपण. 16 कंपॅरिझन. इतकं कंपॅरिझन केल्यावर मग ती सिस्टीम होते स्मार्ट सिस्टीम, 7 सेन्स सिस्टीम, ऍक्टिव्ह सिस्टीम, एम्बेडेड सिस्टीम, याला नाव आहे. असे वेगवेगळे आणि प्रोजेक्ट आपण त्याच्यावरती करतो कंपन्यांमध्ये. सो नॉन इन्व्हर्टिंग टाईप कंपॅरेटर, इन्व्हर्टिंग टाईप कंपॅरेटर, त्याच्यामधून तुम्हाला वेवफॉर्म भेटल्या, आणि वेवफॉर्म नंतर तुमची ट्रान्सफर कॅरेक्टरिस्टिक्स. ट्रान्सफर कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये व्ही रेफरन्स काय, व्ही रेफरन्स जर पॉझिटिव्ह आहे तर इथे आला, व्ही रेफरन्स निगेटिव्ह आहे तर इथे आला, आणि इनपुट कुठून चालू झालं त्याच्याप्रमाणे हे तुम्हाला ट्रान्सफर कॅरेक्टरिस्टिक्स भेटते. झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, दॅट इज ऑल्सो झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, म्हणजे रेफरन्स काय आहे, झिरो आहे, आणि इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंग झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर आहे. म्हणजे इनपुट आपल्याला नॉन इन्व्हर्टिंग इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला लावलाय आणि रेफरन्स त्याच्याप्रमाणे लावलाय. नॉन इन्व्हर्टिंग झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, नॉन इन्व्हर्टिंग झिरो क्रॉसिंग म्हणजे व्ही इन कशाला लावलाय, नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला लावलाय, आणि व्ही रेफरन्स कशाला लावलेला आहे, सो व्ही रेफरन्स इज कनेक्टेड टू द इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. व्ही रेफरन्स झिरो आहे त्याच्यामुळं तिथे झिरो आला. सो लाईक दॅट वे वी हॅव गेटिंग द when sinusoidal or triangular wave is connected, at that time output should be the rectangular. So on off, it is a AC. याला AC म्हणू. का AC म्हणू, 0 to plus 0 to minus फ्लक्च्युएशन विल बी देअर. आता तुम्ही एक सर्किट ट्रीनी समजा ही जी लेवल 0च्या वरती नेली तर दॅट इज द DC आउटपुट. नेचर शुड बी द स्क्वेअर वेव्ह, पण ते आउटपुट काय आहे, DC आउटपुट आहे. 0 to अप्पर स्केल, 0 to पॉझिटिव्ह. So window comparator we have already discussed. याच्यानंतर so here PPT is ending the PPT, then I will start the second PPT, that is for Smith trigger. आता आजचा टॉपिक काय आहे, today's topic is the Smith trigger circuit. Smith trigger. So what is the Smith trigger? We can say that
अनदर नेम ऑफ स्मिथ ट्रिगर इज द रिजेनरेटिव्ह कंपॅरेटर. याला काय म्हणतो आपण? इट इज अ कंपॅरेटर. इट इज अप्लिकेशन ऑफ कंपॅरेटर. झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर इज अ एक्झाम्पल ऑफ कंपॅरेटर. झिरो क्रॉसिंग म्हणजे रेफरन्स झिरो घेतलेला आहे. नंतर विंडो डिटेक्टर, वी हॅव डिझाईन द विंडो बाय टू कंपॅरेटर अँड वी हॅव गेटिंग द आउटपुट इन द रेंज ऑफ विंडो. So DC output will be there. In Smith trigger, we are getting the square wave output. We can say that regenerative. So आता वन बाय वन याच्यावरती वाचाल तर मी तर वाचून तर तुम्हाला शिकवतच नाही, कारण जे आहे ते फटाफट फटाफट तेच लिहिलेलं आहे याच्यावर. सो व्हाय वी कॅन से दॅट स्मिथ ट्रिगर. सो इन द कंपॅरेटर डिस्कस अंटिल नाऊ, आतापर्यंत आपण कंपॅरेटर काय पाहिलेले आहे. सो इट इज अ ओपन लूप सिस्टीम. Got it? Comparator is a difference amplifier. So amplifier gain is very high, infinite gain. So in this case, we have connect the feedback in the positive side. Positive side la feedback. So positive side ला feedback कनेक्ट केलेला आहे, म्हणून आपण याला रिजेनरेटिव्ह म्हणतो. तसा फीडबॅक कशाला असतो? नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनललाच इनपुट फीडबॅक रेजिस्टन्स वापरलेला आहे, त्याला काय म्हणतो आपण? RF. त्याला काय म्हणतो आपण? आपण ही डायग्राम आहे. समजा आता बा इनपुट कशाला लावलेला आहे? इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला. इनपुट इज कनेक्टेड टू द इनपुट इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आणि रेफरन्स व्होल्टेज कुठून घेतलेले आहे? या सर्किटमधून. रेफरन्स व्होल्टेज या सर्किटरी मधून घेतलेले आहे. आणि आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. आउटपुट काय घेतलेलं आहे आपण? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. व्हॉट इज द इंडिकेशन ऑफ RL? RL इज द रेजिस्टन्स ऑफ लोड. तो RL इज द रेजिस्टन्स ऑफ लोड. याचं कन्फ्युजन नाही करायचं, जे आपल्याला इन आउटपुटला. सो वेन वी हॅव टू कनेक्ट इन कंपॅरेटर, नो फीडबॅक इज देअर. आता कंपॅरेटरला फीडबॅक नाहीये आणि बाकीचे सर्किट जर पाहिले तर आपण त्याला असं फीडबॅक लावतो. सो बाय द रेजिस्टन्स, आणि याला काय म्हणतो आपण? RF म्हणतो. सो इट इज अ RF. सो व्हॉट शुड बी द आउटपुट? आउटपुट इज इक्वल टू गेन. V0 इज इक्वल टू आउटपुट काय भेटते आपल्याला? V0 इज इक्वल टू गेन इंटू Vin. मग Vin is connected to the inverting terminal and this is the VID. हे पूर्ण लिहितो, नाही तर तुम्हाला वाटेल V0 is equal to gain VID. So suppose Vin is connected to the inverting terminal and this is connected to the ground. Suppose this is connected to the ground and we can say that this is the inverting amplifier. Inverting amplifier. मग इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरचा गेन काय? A इज इक्वल टू RF बाय RI. फीडबॅक रेजिस्टन्स डिवायडेड बाय इनपुट रेजिस्टन्स. आणि साइन काय? निगेटिव्ह. कारण जे इनपुट दिलेलं आहे आपण त्याचा आउटपुट काय भेटते? आउट ऑफ 180 डिग्री आउट ऑफ. So we can say that is the gain of inverting amplifier. आता असा फीडबॅक नाही दिलेला आहे आपण. अजून दुसरं पाहू, नॉन इन्व्हर्टिंगचा गेन काय? सो इन नॉन इन्व्हर्टिंग Vin इज कनेक्टेड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. समजलं का? हे Vin जे आहे हे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला कनेक्ट केलेलं आहे आणि हा इन्व्हर्टिंग टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड विथ RI and RF. So what should be the gain of non-inverting amplifier? That is the positive feedback. आपण positive म्हणजे, so that is the gain of 1 plus RF by RI. परंतु आपण हा गेन नाही दिलेला आहे. आपण कशाने कंट्रोल केलेला आहे? आपण पॉझिटिव्ह फीडबॅक दिलेला आहे. दॅट इज द बीटा. आपण काय म्हणतो? बीटा. ऑसिलेटर मध्ये काय पाहिले आहे? बारकुशन क्रायटेरिया AB इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1. A इंटू B इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1. आता इथे काय केलेलं आहे? इथे आपण हा फीडबॅक नाही दिला. तिथे
आपण ऑसिलेटरला हा सुद्धा फीडबॅक दिला आणि हा बीटा दिलेला आहे. सो in this case we have not getting the feedback from RF, that will be getting from this circuit, and this circuit is nothing but the voltage divider. हे सर्किट काय आहे हे लक्षात घ्या, नेहमी कामात पडते. व्होल्टेज डिवायडर, व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज अ पोटेन्शियल डिवायडर और इट इज अ व्होल्टेज डिवायडर, यू कॅन से एनिथिंग. याला तुम्ही पोटेन्शियल डिवाइड करण्याकरता वापरता किंवा व्होल्टेज डिवाइड करण्या वापरता, म्हणून याला म्हणतो आपण, वी कॅन से दॅट इट इज अ पोटेन्शियल डिवायडर. मग हा R1 आणि हा R2 कुठे पण काढा. समजा आता या सर्किटमध्ये काय आहे, R2 इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, याच्या पुढच्या सर्किटमध्ये R1 इज कनेक्टेड ग्राउंड, नो प्रॉब्लेम, कारण त्याच्या व्हॅल्यू ज्या आहे त्या येणारच आहे. तर आपण याच्या अक्रॉस काय दिलेलं आहे, इनपुट व्होल्टेज, याच्या अक्रॉस काय दिलेलं आहे, इनपुट व्होल्टेज दिलं, आणि इथून आपल्याला आउटपुट भेटतं. हे आलं का लक्षात? इथून काय भेटतंय, आउटपुट. याला आपण काय म्हणतो, व्होल्टेज डिवायडर. व्होल्टेज डिवाइड करण्यात 3.4 पाहिजे आहे, आणि म्हणजे 6 मायनस 3.4, तर 2.6 व्होल्ट ड्रॉप करायचा आहे आपल्याला. तर ते रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस ड्रॉप करतो आणि आउटपुट, पण त्याला व्हेरिएशन पाहिजे. तर मग व्हेरिएशन पाहिजे आपल्याला, कंट्रोल करायचं आहे, तर हा आपण R2 काय घेतो, व्हेरिएबल आउटपुट. हा आउटपुट काय घेतो, व्हेरिएबल घेतो, किंवा हा R काय घेतो, सेन्सरचा रेजिस्टन्स घेतो. सो वी कॅन से दॅट इज कनेक्टेड टू द बायसिंग. ट्रान्झिस्टरला बायसिंग करण्याकरता पोटेन्शियल डिवायडर वापरलेला आहे. याला सुद्धा बायसिंग करण्याकरता पोटेन्शियल डिवायडर वापरला. काय केलं, हे जे आउटपुट आहे, दॅट आउटपुट इज कनेक्टेड टू द इनपुट. आउटपुट जो आहे, हे जे इनपुट, आपण याला इनपुट म्हटलं ना, इट इज अ इनपुट. म्हणजे हे सर्किट असं काढा, किंवा हे सर्किट तुम्ही म्हणजे या वेनी काढा. आता हे समजून सांगायची आवश्यकताच नाहीये 10 वेळा. आपण समजा हे सर्किट असं सुद्धा काढलं, आणि याला काय म्हणतो आपण, व्हीन. तर हे व्हीन काय आहे, इट इज अ आउटपुट ऑफ ऑपॅम्प. व्हीन इज द आउटपुट ऑफ ऑपॅम्प. आणि आउटपुट, मग याच्यातून जो आउटपुट भेटला विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जर याला इथे ग्राउंड नाही केलं तर आउटपुट भेटणार ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो वी आर गेटिंग द आउटपुट. याला म्हणतो पोटेन्शियल डिवायडर, व्होल्टेज डिवायडर. वी हॅव टू डिवाइड द व्होल्टेज. आणि व्ही इन काय याचा आउटपुट आहे, आणि इथनं काय केलं आपण, R1 ला व्होल्टेज दिलं, आणि R2 प्लस VCC अँड मायनस V इज द वर्किंग व्होल्टेज. म्हणजे हेही लक्षात ठेवा, दिस इज द झिरो. झिरो मीन्स ग्राउंड, कॉमन असतं हे ट्रान्सफॉर्मरचं कॉमन, दॅट इज नॉट ग्राउंड. पण सिम्बॉल आपण ग्राउंड सारखाच काढतोय, सिम्बॉल ग्राउंडच काढतो, बट इट इज नॉट ग्राउंड, इट इज अ कॉमन. 0 to वी आर गेटिंग द +15. त्या पॉवर सप्लाय मध्ये काय भेटते आपल्याला, 0 to 15, म्हणजे काय म्हणू आपण, 0 to 15 VCC, आणि 0 to -15 म्हणजे V. 0 to -15 मीन्स -15 इज मोर निगेटिव्ह दॅन द 0. हे हा कॉन्सेप्ट लक्षात समजला पाहिजे. म्हणजे 0 पासून 50, म्हणजे आता समजा राजकमल आहे, राजकमल पासून 1 किलोमीटर राईटला जा, राजकमल पासून 1 किलोमीटर लेफ्टला जा. आता राईटला जा आणि लेफ्टला जा, आपण इंडिकेट काय करू, दॅट इज द किलोमीटर, पॉझिटिव्ह. पण इंडिकेशन कसं करू, आता इंडिकेशन कसं करू आपण, 0 to +1 किलोमीटर. पॉझिटिव्ह म्हणजे राईट साईड, आणि निगेटिव्ह म्हणजे लेफ्ट साईड, बस. असं इंडिकेशन. म्हणजे निगेटिव्ह म्हणजे त्याची व्हॅल्यू कमी झाली का, नाही, व्हॅल्यू कमी नाही झाली, दॅट इज द 15 व्होल्ट, बट -15 व्होल्ट निगेटिव्ह साईड. सो 0 इज कॉमन. याला 0 कॉमन करतो, म्हणून ट्रान्सफॉर्मर मधून जो सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर वापरावा लागतो. याला सेंटर टॅप म्हणजे 0, आणि 0 to 1 ब्रिज सर्किट 15 व्होल्ट देईल, आणि 0 to 1 ब्रिज सर्किट -15 व्होल्ट देईल. आणि त्याच्याप्रमाणे आपण IC वगैरे वापरून 15 मायनस म्हणजे वर्किंग व्होल्टेज. इट इज अ वर्किंग व्होल्टेज, अँड दिस इज अ कंट्रोलिंग व्होल्टेज. व्ही इन इज द कंट्रोलिंग व्होल्टेज. हे व्ही इन वेगळं आहे. सो इट इज फ्रॉम द सेन्सर, व्ही इन व्होल्टेज. आता आपण आता याला काय म्हणतो, रिजनरेटिव्ह. रिजनरेटिव्ह फीडबॅक म्हणजे हा फीडबॅक रिजनरेट केला. सो पॉझिटिव्ह फीडबॅक, निगेटिव्ह फीडबॅक, दॅट इज गिवन बाय द RF and RI.
आता इन्व्हर्टिंगचा फीडबॅक काय काढला आपण, ए इज इक्वल टू आर एफ बाय आर आय. आणि नॉन इन्व्हर्टिंगचा फीडबॅक काय, दॅट इज द सेम कॉम्पोनंट आर एफ एंड आर आय, सेम कॉम्पोनंट, बट 1 प्लस आर एफ बाय आर आय, दॅट वी हॅव फाउंड आउट फॉर व्हर्च्युअल ग्राउंड अँड व्हर्च्युअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट. आपण युनिट नंबर 1 मध्ये पाहिलाय, ओपन लूप क्लोज लूप. तर क्लोज लूप मध्ये आपण काय केलेलं आहे, इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर डिस्कस केलाय. So in closed loop configuration, 3 circuitry are there. So why we are using the 3 circuitry? Because that is the probability of 3 connection. अशा टाईपचे कनेक्शन करू शकतो, याच्यापेक्षा दुसरे नाही. तर ते काय आहे, दॅट इज द इन्व्हर्टिंग टाईप, दॅट इज द नॉन इन्व्हर्टिंग टाईप, अँड सेकंड इज द डिफरन्स, मीन्स डिफरन्स एम्प्लिफायर, नॉन इन्व्हर्टिंग इन्व्हर्टिंग डिफरन्स. मग त्याचा आपण गेन पाहिला. याचा गेन काय आला इन्व्हर्टिंगचा, ए इज इक्वल टू मायनस आर एफ बाय आर आय, कारण आउटपुट 180 फेज डिफरन्स आहे. आणि नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरचा आउटपुट इन द फेज डिफरन्स नाही आहे. सो 1 प्लस आर एफ बाय आर आय. परंतु नाउ इन दिस कम्पॅरेटर, इन दिस मिड ट्रिगर, याला कम्पॅरेटर, कुठलं कम्पॅरेटर म्हणू, स्मिथ ट्रिगर और रिजनरेटिव्ह, we can generate the positive feedback and that is connected to the input of non-inverting terminal. So definition, what should be the definition of Smith trigger? Smith trigger is a comparator with hysteresis implemented by applying a positive feedback. Positive feedback apply केल्यानंतर आपल्याला एक hysteresis curve भेटतो. That hysteresis curve should be given in the various application, that will be used in the various application. मेकॅनिकल सिस्टीम मध्ये हिस्टेरिसिस कर्व आहे, केमिकल मध्ये हिस्टेरिसिस कर्व आहे, एनीवेअर, मीन्स इन दॅट रेंज वी हॅव गेटिंग द गुड आउटपुट. इन दॅट रेंज वी हॅव गेटिंग द गुड आउटपुट, दॅट इज द इंडिकेशन ऑफ हिस्टेरिसिस. आपण आता इलेक्ट्रिकल मध्ये हिस्टेरिसिस पाहिलेला आहे. सो हिस्टेरिसिस मीन्स बीएच कर्व. आपण बीएच कर्व पाहिलेला आहे, त्यात डायग्राम व्यवस्थित नाही ना, पण तुम्हाला समजून जाईल. इलेक्ट्रिकल मध्ये पाहिलेला आहे आपण बीएच कर्व, असा एका झाडाच्या पाकळीसारखा आहे. सो इनपुट विल बी स्टार्ट फ्रॉम धिस पॉझिटिव्ह, असा असा झाला. मग आपण इथे ॲरो दाखवतो. पहिले काय होतं, झिरो होतं, झिरो टू हाय झाला, हाय टू लो झाला, लो टू अजून लो म्हणजे झिरो झाला, झिरो टू लो झाला, अजून लोचा झिरो झाला. सो इन धिस रिजन इट विल बी वर्क द सिस्टीम. जर तुमची मोटर जर वर्क व्हायची आहे, सो दॅट इज अंडर द बीएच कर्व. सो बी इज द फ्लक्स डेन्सिटी and flux, H is the flux intensity. So what type of material using for designing the core? कोरला डिझाईन करण्याकरता जे मटेरियल वापरलं, दॅट इज डिपेंड ऑन दॅट बीएच कर्व इज डिपेंड ऑन दॅट मटेरियल. म्हणून व्हेन वी हॅव टू डिझाईन द ट्रान्सफॉर्मर, दिस बीएच कर्व इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फ्लक्स डेन्सिटी आणि फ्लक्स इंटेन्सिटी, गुड क्वालिटीचं जर मटेरियल असेल तर त्याची कॉस्ट सुद्धा वाढते. म्हणून हे डुप्लिकेट वगैरे जे म्हणतो ना, याच्यामध्ये पॉवर लॉस जास्त आहे आणि हा सुद्धा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे डुप्लिकेट फॅनची जर गोष्ट केली आपण, एका याच्यामध्ये उदाहरणात सांगतो, तर त्याच्या डुप्लिकेटची कशात होऊ शकते, एक तर मटेरियलमध्ये, सर्वच मटेरियलमध्ये होती. एक दुसरी कशात होते, की जी कॉपर वायर आहे ना, त्या कॉपर वायरमध्ये ॲल्युमिनियम वापरल्या जातं, नाहीतर मग त्याच्यापेक्षाही लो ग्रेड म्हणजे आयर्न वापरल्या जातं. कारण आयर्नची किंमत किती आहे, दॅट इज द 40 रुपीज किलो. कॉपरची आपला ॲल्युमिनियमची किती आहे, 200 रुपये किलो. कॉपर किती आहे, 440 रुपये किलो. सो कॉस्ट इज इन्क्रीज. मग तुम्ही हे मिक्सिंग केलं तर काय होईल, त्याचा रेजिस्टन्स वाढत, मग पॉवर डिसिपेशन जास्त होईल. आणि पॉवर डिसिपेशन जास्त झाल्यानंतर प्रॉब्लेम काय येईल, तुमचं बिल जास्त येईल आणि कन्झम्पशन हीट सुद्धा होईल. सगळ्या गोष्टी आहेत. आलं का लक्षात? जसं साधा ट्यूबलाईट जर वापरला, बटन ऑन केला आणि तुम्ही कॉपर मिक्स विथ कॉपर कॉईल, म्हणजे कॉपर कॉईलमध्ये ॲल्युमिनियम किंवा आयर्न मिक्स केलं, तर तो ऑन डायरेक्ट ऑन नाही होणार, फ्लिकरिंग होईल. नाऊ इन एलईडी वी हॅव नॉट डिस्कस. आपण एलईडी मध्ये डिस्कस करत नाही आहे, T5 मध्ये डिस्कस नाही करत. फ्लोरोसंट ट्यूबलाईट जे होते पहिलेचे, तुम्ही त्यावेळेस 4थ्या 5व्या वर्गात असाल, 5व्या 6व्या वर्गात. आताच हा काळ बदलला आहे, ते 5-6 वर्षात. T5 आला आहे, T4 T5, त्याच्यानंतर एलईडी आला. याच्यामध्ये चोक नाही आहे. इट इज अ डायरेक्ट एलईडी, लाईट इमिटिंग डायोड. म्हणजे एसी इज कन्वर्टेड इन टू डीसी अँड दॅट डीसी इज कनेक्टेड टू द एलईडी. बस तेवढं सर्किट आहे त्याच्यामध्ये.
So intensity is higher, cost is less, and so it's काय म्हणू आपण त्याला, लाईफ टाईम इज व्हेरी हाय. लाईफ टाईम इज व्हेरी हाय बिकॉज ऑफ डीसी. जसा डिजिटल आणि अॅनालॉगचा ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज आहे, तसे एसी डीसीची आहे. So because of fluctuation is not available in the DC, so lifetime is increased. या सगळ्या भरपूरशा गोष्टी आहे आणि तुमच्यासोबत हे भरपूर डिस्कस केलेलं आहे. लक्षात आलं का? भरपूरसं डिस्कस केलं ईडीसी पासनं. पण तुमच्या किती जातं, कारण काय, तुमचं वाचन जर कमी पडलं तर काही कामाचं नाही. लक्षात आलं का? टार्गेट करा. तुम्ही टार्गेट ठरवा, मला काय करायचं आहे. मला कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम द्यायच्या आहे का, मला MBA साईडला जायचं आहे, ॲडमिनिस्ट्रेशन साईडला जायचं आहे, मला लेक्चरशिप साईडला जायचं आहे, मला रिसर्च साईडला जायचं आहे, हे डिसाईड करा. आणि कुठल्याही साईडला जायचं असेल तर गेट वगैरे जी एक्झाम आहे ना, त्याच्या सिलेबस प्रमाणे स्टडी करा. गेट नाही दिली तर लॉस नाही आहे. प्रत्येक एंट्रन्समध्ये तुम्हाला हेच क्वेश्चन विचारला जाईल अँड इट इज अवेलेबल इन द गेट. म्हणून असं एक टार्गेट ठेवा, मला काय करायचं आहे. असं मिक्सिंग राहाल ना, टाइमपास कराल ना, यू आर द ओनली टाइमपास. आणि म्हणून मी तर म्हणतो असं नेहमी, तुमचं पाप पुण्य तुमच्या साथ, हे पाप पुण्य आहे. तुम्ही टाइमपास करू नका, वाचन वाढवा, भरपूर वाचन करा. आणि भरपूर अवेलेबल आहे, सर्व गोष्टी अवेलेबल आहे, सर्व गोष्टी तुम्हाला शिकता येतात. काही क्लासेस नाही लावायचे. तो क्लासेसही लावला तर तो काय करेल, ऑनलाईनच शिकवल ना. मग ऑनलाईन अवेलेबल आहे, IIT पर्यंत लेक्चर्स अवेलेबल आहे. मग तुम्हाला समजा पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करायचं आहे, सो लेक्चर्स फॉर पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटमध्ये टाका यूट्यूबमध्ये. तुम्हाला ओपन होईल. जे पसंत पडलं, मग ते पसंत पडलेलं तुम्ही सबस्क्राईब करा किंवा ते वाचा. तर त्याचे जर 30-35 जर क्लासेस असेल तर ते 35 क्लासेस करा आणि 5-6चा ग्रुप करून कम्युनिकेशन वगैरे डायरेक्ट प्रॅक्टिकली करा. तुम्ही इंग्लिशमध्ये बोला तर पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट होईल. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटमध्ये तुम्हाला 10 किलोमीटर रनिंग करायला लावलं तर 10 किलोमीटर ऑनलाईन रनिंग होईल का? तुम्हाला करावं लागेल. त्याच्यामुळे तुम्ही मेडिटेटिव्ह व्हाल, तुमचं न्यूरल सिस्टीम एकदम स्टेबल राहील, डिस्टर्ब होणार नाही. या सगळ्या पर्सनॅलिटीच्या गोष्टी आहेत, या असायलाच पाहिजे. पर्सनॅलिटी डेव्हलप कसं बसलं पाहिजे, कसं बोललं पाहिजे, कशा यूज केला पाहिजे कुठल्याही गोष्टीचा. नाही तर लेक्चरर चालला आणि त्याच्यासमोर मोबाईलवर बोलून राहिलो, असं नाही, असं जमत नाही. दीज आर द रूल्स अँड रेग्युलेशन फॉर आयडियल. जेव्हा आपण ऑपॅमी पाहून राहिलो, आयडियल केस, प्रॅक्टिकल केस, आयडियल केस, प्रॅक्टिकल केस. प्रॅक्टिकल केस म्हणजे आयडियली मी तुम्हाला सांगितलं का, मोबाईल लेक्चर समोर नाही, पण त्यावेळेस समजा एकदम अर्जंट कॉल आला की तुमचा नातेवाईक म्हणजे तुमच्या घरचंच कोणीतरी काहीतरी निगेटिव्ह न्यूज आहे, असं काही आलं तुम्हाला बोलायचं आहे, तर मग अशा वेळेस फटकन बाहेर सरांना एक्सक्यूज करायचं, एक्सक्यूज करून बाहेर यायचं, बाहेर मोबाईल घेऊन जायचा आणि बाहेर कुठेही तुम्ही बोलू शकता, बाहेर तिथे नाही बोलू शकता. मग प्रॅक्टिकल आपण थेरॉटिकल काय शिकलो, आयडियल केस, पण आयडियल केस नेहमी येत नाही. प्रॅक्टिकलमध्ये बरेचसे सर्कमस्टन्सेस आहेत, त्याच्यामुळे आउटपुटमध्ये व्हेरिएशन येतं. या गोष्टी आहे, या ॲनालिसिस करायच्या, ॲनालिसिस सगळ्या गोष्टीचं ॲनालिसिस करायचं आहे. म्हणून हा हिस्टेरिसिस महत्वाचा. पहा, आपण हिस्टेरिसिसवरून, मी जर हिस्टेरिसिसवर बोलतो म्हटलं ना, मला 3-4 घंटे पाहिजे हिस्टेरिसिसवर. पूर्ण फ्लक्स डेन्सिटी, इंटेन्सिटी, पोर वगैरे सर्व सर्व आलं आणि हा 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 ग्राफ कसा आला. मग याला काय म्हणतो आपण, डेड झोन. म्हणजे 0 पासून इकडे मायनस साईडला आणि 0 पासून या साईडला डेड झोन आहे. म्हणजे ती मोटर कशा कुठल्या आउटपुटमध्ये फिरते, या आउटपुटमध्ये. मग याला काय म्हणतो, BH कर्व. हा काय झाला, फ्लक्स डेन्सिटी आणि इंटेन्सिटी. आपण ऑपॅम्प मध्ये काय पाहून राहिलो, हे H फ्लक्स इंटेन्सिटी, एम्पियर टर्न पर मीटर स्क्वेअर, वेबर पर मीटर स्क्वेअर डेन्सिटी. तर आपण जाऊ द्या, आता एवढं तुम्ही ठेवायला पाहिजे लक्षात. आपण याच्यामध्ये काय पाहून राहिलो ऑपॅम्प मध्ये, सो इन प्लेस ऑफ H, व्ही इन व्ही आउट. मेकॅनिकल सिस्टीम वाला काय म्हणाल, त्याच्या टर्म्स कंडिशन घेतील. तो प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे इथे जर आला हॉरिझॉन्टल याच्यावर, हाऊ मच प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दॅट शाफ्ट, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, ॲट दॅट टाइम व्हॉट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट जास्तीत जास्त होण्याकरता आपण काय वापरला, हिस्टेरिसिस कर्व. असंच मेकॅनिकलमध्ये, केमिकलमध्ये, कुठल्याही सिस्टम मध्ये, आपण इलेक्ट्रिकलमध्ये पाहिलेलं आहे, मोटर आणि ट्रान्सफॉर्मरमध्ये BH कर्व.
सो एवढी लेवल कुठलं कोणाची नाही राहत. ते तुम्हाला अॅनालिटिकल बना. माझं जे माइंड आहे मी अॅनालिसिस करतो. त्याच्याचमुळं आता मोठेपणा नाही मी सांगतच नाही. हां. अॅनालिसिस केल्यानंतर हे डोकं चालतंय. हे जर तुम्ही असं विचारलं ना तर कोणालाही तर नाही जमणार, सांगता नाही येणार. परंतु अॅनालिसिस झाल्यानंतर त्याचं मी कन्क्लुजन झालेलं आहे. ते डोक्यात बसलेलं आहे. ते काही असं पाठांतर नाही करायच्या गोष्टी. काही गोष्ट जी असते ती तुम्हाला ऑपरेशननी होते. समजा एखादा जर कर्मचारी लेबर जर एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये एकच वर्क करत असेल तर त्याला सांगावं नाही लागत. ओके, तो नेहमी तेच ते काम करून राहिला ना. तो एखाद्या मोठ्या इंजिनियर मोठ्या ऑफिसरपेक्षा तो स्मार्ट असेल त्या कामात. का तर तो ते ड्रिलिंगच काम करून राहिला आयुष्यभर. म्हणजे वयाच्या 30 वर्षापासून वयाच्या 60 वर्षापर्यंत ड्रिलिंगच करून राहिला, पॅकिंगच करून राहिला. तर त्याला तो त्याचा बॉस शिकवेल काय असं पॅकिंग करावं लागेल तसं करा. अरे साहब जाने दो ना, तुम क्या मेरे को पढ़ा रहे हो. मेरी तो जिंदगी इसमें गई है. मैं तो कागज कैसे फटता है, कैसे चिपकता है, कैसे उसको क्या क्या करता हूँ तो मेरे को पता है. आप क्या बताओगे. यस, करेक्ट. इट इज आफ्टर एक्सपिरियन्स. आणि अशा मेडिटेशन अशा तुम्हाला अशा लेवलमुळे अनालिसिस लेवलमुळं तुम्ही मेडिटेटिव्ह होता. मी जर तुमचे चेहरे पाहिले ना त्याच्यावरून सांगतो मी तुमच्यासोबत 2 मिनिटं 2 मिनिटं जर बोललो तर 5-5 6-6 पेजेस लिहू शकतो तुम्हाला सांगू शकतो तुमचं फ्युचर काय आहे, तुमचा स्वभाव काय काय सगळं सगळं सर्व. ह्या गोष्टी ऑनलाईन होत नाही. ओके. स्मिथ ट्रिगर. आता मला वाटते वेळ झाला आहे 12:10. तो एव्हरीबडी इज हिअर ऑर नॉट. मला पाहू द्या किती जण आहे. इन नेक्स्ट लेक्चर टुमॉरोज लेक्चर आय विल कव्हर द स्मिथ ट्रिगर. नॉन इन्व्हर्टिंग टाईप, इन्व्हर्टिंग टाईप. त्याच्यामध्ये सुद्धा 2 टाईप आहे. लक्षात घ्या. पुन्हा आलं कन्फ्युजन. नो कन्फ्युजन. इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग आणि इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग. मग नॉन इन्व्हर्टिंग मध्ये थोडंसं कन्फ्युजन होते. अजून कन्फ्युजन नाही आहे पण कन्फ्युजन तुम्ही करून घेता तुमचा स्टडी नसला तर. म्हणून नॉन इन्व्हर्टिंग इन्व्हर्टिंग. आणि लास्ट टॉपिक आहे अस्टेबल आणि बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. नाऊ I have stopped my lecture. You can join the next lecture. Okay. Okay, goodbye.